علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ایک نظام الہی ہے، قدرت کا ایک کرشمہ۔ نمرود کے دور میں آپ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول پیدا کیے، جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بڑی جتنیں کی، بڑی اذیتیں برداشت کی، دشمنوں سے مقابلہ کیا، ہدایت کا درس دیتے رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت میں رہے تو وہ کامیاب اور کامران ہوتے رہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ایک شخص ہے پورا شہر اس کا دشمن بن جائے، اگر اللہ کی حمایت حامل ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حمایت نہیں پورا ملک اس کی سائڈ پہ ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کامرانی اسی میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت ہو اور اللہ کی رضا خوشنودی ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا اور پھر نمازیں پڑھی، اپنے آپ کو پاک کیا، کفر سے اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ کے پاک ہو گئے، اور اب میرے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور عبادت الہی میں رہے، تو رب نے فرمایا یہی لوگ کامیاب۔ ہمارے انسانی دماغ کے فطور میں تو یہی ہے کہ جس کو پیسہ زیادہ ہو، جس کو آسائش ہو، جس کو جائیداد زیادہ ہو، جس کو اولاد زیادہ ہو، سارے کاروباری ہو جائے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہی کامیاب اور کامران ہے، مگر نہ جسے اللہ نے کامیاب فرمایا ہے وہی کامیاب ہے، بجے مسکین اور غریب کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من کامیاب۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے بعد آپ یتیم ہو گئے، پھر حضور علیہ السلام نے دشمنوں سے مقابلے کیے اور اپنے گھر سے، اپنے کرداروں سے تبلیغ دین شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام کی حمایت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کچھ معاملہ اور اختیارات عطا فرمائے جن کو لوگوں نے دیکھ کر حضور علیہ السلام کو سچا نبی مانا، اور آج پوری دنیا میں
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ عرصہ کتنا ہے؟ 25 سال، 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی، 65 میں آپ کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی 23 سال کے عرصے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے 23 سال تبلیغ فرمائی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ یہ معجزہ ہے۔ آدم علیہ السلام صالح 900 سال، نوح علیہ السلام 1000 سال، ابراہیم علیہ السلام 300 سال، اسماعیل علیہ السلام 350 سال، اس طرح ہر نبی صدیوں میں تبلیغ کرتے رہے، مگر ایسا دین کسی نے نہیں لایا، ایسا پاور کسی کے پاس نہیں تھا، ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں تھا جو مقام اللہ رب نے محبوب عطا کیا۔ اللہ کے ہر نبی کو پاور تھا۔ ہمارا رسول کا عقیدہ ہے کوئی نبی مجبور نہیں، کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی بیٹھے بیٹھے کچھ کر سکتا ہے، نبی میں پاور ہے۔ میرے آقا نامدار یتیم تھے، اور اس یتیمی میں اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج رکھا، اور 13 سال کی عمر میں 23 سال کے عرصے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پتھروں کو کلمے پڑھا دیے، درختوں کو کلمے پڑھا دیے، جانوروں کو کلمے پڑھا دیے، انسان کو جوڑے۔ یہ مصطفیٰ کریم مصطفیٰ کا اختیار، بیٹھے بیٹھے اشارہ چاہتا ہے تو بڑھ ہو جائے گی، سب میں پاور، اللہ سب نبیوں کو پاور دے مگر اللہ کا نہیں، اور ان سارے نبیوں کے پاور، سارے نبیوں کے معجزات، سارے نبیوں کی طاقتیں ایک طرف، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طاقت ایک طرف، پھر بھی میرے آقا بھائی۔ بہرحال یہ بات کیوں لکھ جائے گی؟ جو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی روانیت اور رحمانیت کے لیے، اور رحم اور رحمائی کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی میں سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے گھر کے حضور علیہ السلام کے کہتے ہیں جب ہمارے حضور علیہ السلام کے دادا دوستوں نمرود کا دور تھا، اور یہ نمرود پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب سارا میرا قبضہ ہو گیا ہے تو اس نے آپ کو سہنے کرنے کے لیے اپنے آپ کو رب ماننے لگا، اور یہ معاہدہ تھا کہ اللہ کے نام میں والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس نے نمرود کو سہنے کرنے والے لگا۔ جس طرح فرعون نے اپنا دکھ چکانے پایا تھا، اسی طرح اسی طرح نمرود نے بھی اپنی پوری دنیا میں اپنے آپ کو سجدے کراتا تھا، مگر اس وقت بھی اللہ کے نام لینے والا کوئی سوائے مصطفیٰ کریم اللہ کے سامنے جو حضور کی حدیث ہے کہ ہر دور میں 7 لوگ ایسے آئے ہیں، 709 لوگ ایسے آئے ہیں جن کی بنا پر اللہ علیہ السلام نے بتایا 7 اور 9 سے کچھ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی بات
ممنوعیت دشمن ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کیا جائے. ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل ہوئے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں آتے ہیں تو آپ کے والدین کو بڑا فکر ہوا. پھر آپ کے والد طارق نے باہر جنگل میں جا کر ایک سرخ بنائی. پیدائش کے بچے کے پیدا ہونے کے لیے ایک جگہ بنائی جس کو کوئی پتہ کسی کو پتہ نہیں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کا دور آیا آپ کی والدہ بدل لے گئے اور آپ کی سگار کے اندر پیدائش ہوتی ہے جو کس کو پتہ نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی بڑے بات خوش ہوتی ہے. مگر جب نمرود کی خبر یاد آتی ہے تو بڑی دلچسپ اور گھبراہٹ آ جاتی ہے. ایسا نہ ہو میرے بچے کو چھوڑ دیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اسی دور میں پیدا ہوتے ہیں. اسی قرآن کے اندر آپ کے والد دیکھ بھال کے لیے ہفتے میں 2 بار تشریف لے جایا کرتے تھے. جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بولنے کے قابل ہوئے, جب بولنے لگے تو بولتے ہی آپ نے آپ کی والدہ سے سوال کیا. اما جان مجھے بتاؤ میرا رب کون ہے؟ من ربی میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا انا ربکم پھر فرمانے لگے کہ من ربکم تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب ہے. تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا رب یعقوب میرا باپ. پھر من رب ابھی میرے رب کا باپ کون ہے؟
أصناما آلهة आपने बुतों को अपना इलाह बना दिया है। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिन मुबीन, मैं आपको आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। यहाँ से इन लोगों ने कुरान की अरबी तफासीर लगभग 100 से ज्यादा है। अरबी तफासीर 25 का हवाला तो मैं दे सकता हूँ, मगर 120 तक तफासीर में आया है कि अरबी जो तफासीर है फारसी अलग, तो उर्दू बोलने वाले बनाए वो अलग है। अरबी तफासीर की बात कर रहा हूँ कि अरबी तफासीर मंसूर अब्बास से लेकर सईद इब्न अब्बास से लेकर जो सहाबा ने तफसीर करा रहे हैं, जो उर्दू से तशरीह होती आ रही है, आज तक 120 से ज्यादा तफसीरों की बन चुके हैं। उन सारे तफासीर को आप पढ़े कि यहाँ अभी आदर फरमाया गया, इब्राहिम ने अपने अब्बा आदर से कहा था, मगर अब्बा आदर अब्बा नहीं थे, ये आपके चचा थे। 120 यानी सारे तफासीर के अंदर ये बात लिखी हुई है, जिस पर अल्लामा सईद रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर फरमाया कि आपके अब्बा आदर नहीं थे, ये आदर बुत तराश था। क्या था? बुत तराश था, बुत बेचता था, बना के बेचता था। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, इब्राहिम से कहा ये बुत ले जाओ बाजार में जाकर बेच कर आ जाओ। इब्राहिम नहीं जाता, उसने बकर सीट के ले जा रहे थे। लोग पूछ रहे थे, पानी मंगाते थे, भाई पियो पानी, पानी में नहीं पीता, बात करो तो जवाब नहीं देता। आप तो पहले से मिल रहे थे। ये आपके चचा आदर थे जिन्होंने बुत तराशी करते थे और बुतों की पूजा करते थे। ये मुसलमान न थे, मगर आपके वालिद का नाम था वो तारिक था, और यही तारिक तौरेत के अंदर भी लिखा हुआ है कि आपके वालिद का नाम तारिक था, नबी तारिक नबी आदम। और तारिक के लिए अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लामा अजीब कामूस लुगत की किताब है, सजग पुरानी है। उसी कामूस के अंदर उस कामूस के अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि आदर हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, आपके चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जो कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि तकल्लमका फिस्साजिदीन, हुजूर ने आपके जो खानदान और पुश्त आपका जो नूर पलट रहा है, इनको मैं सजदा करने वालों में देख रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर आया, जिसके पास रहा, जो हुजूर के खानदान आदम अलैहिस्सलाम को लेकर अब्दुल्लाह तक जो खानदान हुजूर का आता था, वो सारे के सारे अल्लाह की इबादत करने वाले, खुदा को पूजने वाले थे और अल्लाह को सजदा करने वाले थे। अल्लामा सयूती ने ये फरमाया है कि कहना तो छोड़ो, देखना छोड़ो, दुनिया क्या रही है कि हजरत तारिक को कभी किसी ने बुत के सामने पैदा करते हुए नहीं देखा। तारिक आपके वाले क्योंकि अरबी का एक कानून था कि चचा को भी अबुल कहते थे, दादा को भी अबुल कहते थे, भाई को भी अबुल कहते थे, अब्बा को भी अबुल कहते थे। अरबी में एक मुहावरा था, मगर चूंकि और हकीकत ये थी, जो हकीकी वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईश्वर तफसीर के हवाले में नहीं दे सकता, जो कि 100 से ज़्यादा तफासीर है। सभी ने ये बात लिखी है कि हुजूर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इबादत का नाम तारिक था, न कि आदर। आदर बुत परस्त था, वो आपके
दो सितारे चमके। फसल फरमाते हैं या तो मुश्तरी था या थोड़ा, और दूसरे सितारे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे रब है। बताओ, इसकी बात कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि फलम्मा जल्ला अलैहिल लैल रआ कौकबा, रात अंधेरे छा गई तो दो सितारे पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हादा रब्बी, ये मेरे रब है। फलम्मा अफला क़ाल अल्लाहु तआला, जब वो डूब गए, उतर गए, गुम हो गए, तो फरमाया ये कैसा रब है जो डूब जाता है, गायब हो जाता है, उतर जाता है, गुम हो जाता है। ये तो रब नहीं सकता, मैं तो ऐसे रब को पसंद ही नहीं करता। फलम्मा रआ अल-क़मर बाज़िग़, फिर जब दिन हुआ, जब रात हुई तो फिर आपने देखा है कि जान चमक रहा है, पूरी दुनिया को रोशन किया हुआ है। ये मेरा रब है। قال هذا فلما عفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि रब ने मुझे हिदायत दी। आप लोगों की तरह गुलाम नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम इनको खुदा मान रहे हो, ये तुम्हारा रब है, मेरे रब है। मेरा रब तो वो है जिसने कायनात को पैदा किया है। फलम्मा रआ अश-शम्स बाज़िग़, जब सूरज को देखा तो सूरज को डूब गया। क़ाल हाज़ा रब्बी अकबर, ये हमारा सबसे बड़ा रब है। फलम्मा अफ़लत, जब वो गुम हो गया, क़ाल या कौम इन्नी बरीअ्उम मिम्मा तुश्रिकून, कौम मैं तुमसे बेज़ार हूँ, तुम शिर्क मत करो। मेरा रब तो वो है जो सबको पैदा करता है। चाँद को पैदा उसने किया, तुम्हें पैदा उसने किया है, तुम्हारे हुक्मरानों को पैदा उस रब ने किया है। ये कैसे कह रहे हो कि ये तुम्हारा रब है? और फिर वो ऐसा रब जो बढ़ता है, फिर डूब जाता है, गायब हो जाता है। रब तो कभी गायब नहीं होता, वो दायम व कायम रहता है। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़्म अंबिया किराम से, और आपने आते ही अपने घर से तबलीग दी, फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की लोगों को मार्फत दी। अब फिर जब फिरौन को पता चला, नमरूद को पता चलता है, फिर चला गया जो मैं गलत करूँगा कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह फिरौन नमरूद को जो पूरे रोज़ ज़मीन पर हुक्मरानी करता था, किस तरह से देखें कि अल्लाह तबारक व तआला फिर जिसकी हिमायत करता है, पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए मगर उसको कोई कुछ नहीं बता सकता। और अगर पूरी दुनिया हिमायत में आ जाए और रब की हिमायत हासिल नहीं है तो कभी कामयाब नहीं हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, खुदा परस्त हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। पूरी बादशाही और बादशाहत आपके दुश्मन है, मगर अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रही। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे देखेंगे अल्लाह ताला किस तरह आपको मेहनत करता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें नक्शे बात दिन नशीब रखे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह तक जितने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में निस्ब हसब और नसब जितने भी आए हैं वो सारे के सारे मुसलमान थे। काफिर कोई नहीं कियामत पर से ये वज़ाहत मैंने आपको कर दी कि आदर आपके चचा थे जिसको अल्लाह ने कुरान में अबुल कहा है।